collection. What is a collection in general language? సాగర్ అసలు కలెక్షన్ అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ అంటే ఇట్లా గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక ఫోన్స్ ఉంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఫోన్స్, లేకపోతే ఒక గ్రూప్ ని మనం కలెక్షన్ అంటాం అంతే. ఇన్ ద సేమ్ వే జావాలో ఏంటి, జావా ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా, ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సింపుల్. సింగిల్ కాకుండా కలెక్షన్ ఇస్ ఎ group of objects. So why will we go for this collection concept? Because we have some limitations with arrays. What are the first limitation with array? Fixed in size. Size అనేది మనకి arrayలో ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. So we will be going for something called dynamically growing array. Dynamically growing array. This concept is called collections. And the other important point is there are no predefined methods in arrays. For sorting, searching, insertion, deletion, for every normal basic operation that we perform, we need to write our own logic. Right? Own logic. But we have a concept called collections. In that, for the basic operations, the logic is already written. We only need to call that method and use this. That's all. So these are the main disadvantages of arrays. So we go with this concept, collections. Clear? Why do we go with collections? ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఏమీ లేవు మీకు arrays లో. ఇంకోటి ఏంటంటే సైజ్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. వెన్ యూ టేక్ ఎనీ జనరల్ అప్లికేషన్ వీ విల్ నాట్ నో ద సైజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. దీనికి ఇంత సైజ్ ఉంటుంది అని చెప్పి మనం చెప్పలేము. ఓకే, ఇఫ్ వి గివ్ మోర్ సైజ్ ద మెమరీ విల్ బి వేస్టెడ్. ఇఫ్ వి గివ్ లెస్ సైజ్ those values will not be stored. So that is the main memory issue we have with array. Okay, so we go with this concept called collection. So in general, what is this collection in Java? Collection is a interface. General, what is this collection? Collection is an interface. What will interface contain? Interface will contain set of abstract methods, right? Okay, so this collection has two classes. One is two interfaces. One is list and the other one is set. Okay, this list and set have different classes. One is array list, the other one is linked list, the other one is vector, and the other one is stack. So the set has set, linked has set, reset. What does this I represent? Interface. Okay, can you create instance of interface? Hello? Yeah. We cannot create instance of interface because it contains only abstract methods. In case they allow you to create the object, you will try to call those methods which are not implemented, and that will be an unsafe operation.
no object creation for interfaces and abstract classes. Okay. Without a question of these collections, there will not be any interview. Without even a single question of these collections, you will not have any interview in this. So today we'll go slow with this topic. So today we'll see what is this list set. Today we'll see this. Tomorrow we'll see this. And the other type we had was map that we'll see the next day. Okay. So let's start with list interface. List interface. So this list interface contains 4 classes. What are those 4 classes? Array list, linked, linked list, vector, vector, and the other one was stack. stack. Okay. Stack is the child class of vector. Okay. Let's see about array list. What is this array list? Array list, it is an implemented class of list interface. List is an implemented class of collection interface. It is used for storing group of individual objects. Okay. It will allow duplicates. It is not synchronized. Stores values in index format. Okay. So let me take this out and let me see this. All 3 points. It is an implemented class of list interface. You are clear with this. Individual objects. To store group of objects, we go with this concept array list. It will not allow. This will allow duplicates in the sense you can store same value multiple times. So what do I mean by synchronized? Object is synchronized in the sense only one thread can access that object at the same time. Thread అంటే nothing but process. ఒక ప్రాసెస్ అయినాక నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ థ్రెడ్ ఓన్లీ ద సెకండ్ థ్రెడ్ విల్ పెర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్లో ఐ విల్ గో టు ఏ సూపర్ మార్కెట్ అండ్ ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ బిల్లింగ్. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద బిఫోర్ గైస్ బిల్లింగ్ ఓన్లీ ఐ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ బిల్లింగ్. అదే మీకు సూపర్ మార్కెట్లో ఒక 5-6 బిల్లింగ్ కౌంటర్స్ ఉంటే దెన్ ఐ కెన్ గో టు ఏ డిఫరెంట్ కౌంటర్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. ఓకే. ఆర్ బుక్ మై షో టికెట్లు తీసుకోండి, 2 persons కెన్ బుక్ డిఫరెంట్ టికెట్స్ అట్ సేమ్ టైం. అది లేదా ఒకవేళ అది సింక్రనైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఏం చేస్తుంది, ఒకడు టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాకే వేరే వాడికి టికెట్ బుక్ చేసుకునే ఛాన్స్ వస్తుంది, ఒకటి తర్వాత ఒకటి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సింక్రనైజేషన్. నాట్ సింక్రనైజ్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కెన్ యాక్సెస్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఏ టైం. సాగర్ అర్థమైందా? ఒక థ్రెడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్రాసెస్. ఓకే. మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ ఒకేసారి ఒక దాని మీద పడ్డదాన్ని నాన్ సింక్రనైజ్డ్ అంటాం. సింగిల్ థ్రెడ్ మీకు ఒక ప్రాసెస్ అయినాక నెక్స్ట్ ప్రాసెస్, ఒక ప్రాసెస్ అయినాక నెక్స్ట్ ప్రాసెస్, అలా మీకు జరిగేదాన్ని సింక్రనైజ్డ్ అంటారు. సింక్రనైజ్డ్ అంటే ప్రాసెస్ 1 by 1. నాట్ సింక్రనైజ్డ్ అంటే మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ ఎట్ ఏ టైం. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఇది నాట్ సింక్రనైజ్డ్ అంటే మల్టిపులా? మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ సేమ్ టైం కి చేయగలదు. ఓకే. సింక్రనైజ్డ్ అంటే వన్ ఆఫ్టర్ వన్. సింక్రనైజ్డ్ అంటే వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. ఒకటే మీకు బిల్లింగ్ కౌంటర్ ఉంది, అప్పుడు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వెళ్తారు కదా. ఓకే ఓకే.
అదే మీకు నాన్ సింక్రనైజ్డ్ అంటే యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రైల్వే బుకింగ్. ఇప్పుడు 100 మంది ఒకేసారి చేసేస్తారు, కాకపోతే సేమ్ టికెట్ 100 మంది చేయరు. డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లు అనమాట. ఒక్కొక్క దానికి జనరల్ గా ఏమవుద్దంటే ఒక్కొక్క లాగిన్ కి ఒక్కొక్క మీకు థ్రెడ్ క్రియేట్ అవుద్ది. మీకు ఇంటర్నల్ గా థ్రెడ్ అంటే ఒక ప్రాసెస్. మీ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఒకవేళ మీ ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అయితే 2 minutes లోపు మీకు అప్పుడు మీకు వేరే థ్రెడ్ కి మీకు ఇచ్చేస్తుంది మీకు యాక్సెస్ సేమ్ టికెట్ మీద, అలా అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఒకే దాని మీద పనిచేసే దాన్ని నాట్ సింక్రొనైజ్డ్ అంటాం. సింక్రొనైజ్డ్ అంటే సింగిల్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి. ఓకే. ఓకే, సో హౌ డు వి రైట్ దిస్ అరే లిస్ట్? దేనికైనా ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వాడుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. అరే లిస్ట్ AL is equal to new array list. Okay. So now you can use all the methods present in there. దీంట్లో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అదేంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ array list to restrict for a specific type, then you will use the concept of generics. Generics అంటే ఏంటంటే we will restrict this array list to store only integer values. We will restrict this array list only to store string values. Okay. For this concept, they introduced a concept called wrapper classes. Wrapper class అంటే ఏంటంటే array list is a collection of objects, but this into, float, boolean, boolean ఏంటి, into, float, boolean, double, these are called primitive data types. Yeah. Primitive data types. For every primitive data type, they designed class called, this class is called wrapper classes. For every primitive data type, they defined a class: integer, float, double, boolean. ప్రతి ప్రిమిటివ్ టైప్ కి దే డిజైన్డ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ wrapper classes. ఈ wrapper class లో సర్టెన్ మెథడ్స్ ఇచ్చారు. ఇది ఇంటర్నల్ గా ఏం చేస్తుంది అంటే ఆటో బాక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి డూయింగ్ దట్. ఆటో బాక్సింగ్ ఎందుకు చేశారంటే when this collection concept is introduced in 1.2, so this programmer has to do this auto boxing concept, because collection is nothing but a group of objects and these are primitive values. So they need to convert this primitive values into that object type. After 1.2, what they did was they came up with a concept called wrapper classes. Wrapper class అంటే it's nothing but an object type డైరెక్ట్ గా. మీకు ఆబ్జెక్ట్ టైప్ లాజిక్ అంతా బిల్డ్ చేసి ఇచ్చారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ సంథింగ్, దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డిక్లేర్ ఎస్ array list. ఈ బ్రాకెట్స్ లో యూ కెన్ డిఫైన్ ద టైప్ ఇంటీజర్, AL is equal to new array list. ఈ బ్రాకెట్స్ లో పెట్టేదాన్ని we call this as generics. So this array list will store only integer values. If you don't define this, this array list can store any kind of values. One integer, one string, one float, అలా ఏదన్నా డిజైన్ మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ దీంట్లో 2 types ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయి ఈ array list లో. One is no argument constructor and the other is int capacity constructor. Say for example, you know the capacity of the array list. First ఏమవుద్దంటే when you define this step, an array list would be created with initial capacity of 10. Say for example, you know that my array list will contain 70 objects. Then I can directly define array list as 70 directly here. So this will create an array list with 70 object spaces. Okay, ఒకదాని ఇలా 10, మీకు 10 తర్వాత if I wanted to store 11th object, what will happen? It will again double the size to 20. మళ్ళీ నేను 21st ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే 30. అలా మనకి 70 ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకేసారి నేను చేస్తే 70 టైమ్స్ మీకు ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ జరుగుద్ది. అలా జరగకుండా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ 70 ఇన్ వన్ స్ట్రెచ్, I can define here 70. సాగర్ అర్థమైందా?
కెపాసిటీ కావాలంటే డిఫైన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఇది మన ఇష్టం. ఓకే. బై డిఫాల్ట్ మనకు 10 కెపాసిటీతో ఉంటది మనం ఇవ్వకపోయినా. సో ఆ 10 కెపాసిటీ తర్వాత నేను ఇంకో వాల్యూ కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు. 11th వాల్యూ స్టోర్ చేస్తే ఏమవుద్ది, +10 అవుద్ది. 20 మీ కెపాసిటీతో మీకు క్రియేట్ అవుద్ది మీకు అరే లిస్ట్. అలా అదే నాకు ముందే తెలుసు ఏంటి, నాకు 70 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయని. 70 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయని తెలిస్తే వాట్ విల్ ఐ డూ, డైరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ 70 అని పెట్టేసుకుంటాను. సో ఒకేసారి మీకు 70 క్రియేట్ అయిపోద్ది. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి 10, 20, 30 అలా కాకుండా ఒకేసారి క్రియేట్ అవుద్ది. అంతే, దానికి మించి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు we have few methods. Let's see some of the methods presented. We have a method called add. So the first step is నేను ఏం చేశాను, నేను క్రియేట్ చేసినాక నేను ఏం చేయాలి, ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలి కదా. ఫర్ యాడింగ్ ఎలిమెంట్స్ I have a method called add elements, and the other method is add int index comma element. అంటే స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ దగ్గర నేను ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలంటే ఐ విల్ గో విత్ దిస్ మెథడ్. సెకండ్ ఇండెక్స్ దగ్గర, థర్డ్ ఇండెక్స్ దగ్గర, ఫోర్త్ ఇండెక్స్ దగ్గర నేను వాల్యూ స్టోర్ చేయాలంటే ఐ విల్ గో విత్. ఇన్ కేస్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్, ఐ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ రిమూవ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్లోడింగ్ మెథడ్. గెటింగ్ ఇట్? సేమ్ మెథడ్ నేమ్, డిఫరెన్స్ ఇన్ ద పారామీటర్స్. ఇదేంటిది యాడ్ ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్? నేను చూపిస్తాను ఇది డైరెక్ట్ గా. ఓకే. ఇది మీకు ఇలా రాస్తాడు దాంట్లో, కాకపోతే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు యాడ్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు యూస్ దట్. మనకి డాక్యుమెంటేషన్ చూస్తే మనకి ఇలా ఉంటుంది అనమాట, అన్నిటికీ ఎలిమెంట్స్ ఆబ్జెక్ట్ అలా. టు రిమూవ్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిమూవ్ మెథడ్. తర్వాత టు క్లియర్ ఆల్, మొత్తం అన్ని ఒకేసారి డిలీట్ చేసేయాలంటే యూ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ మెథడ్. సైజ్ తెలుసుకోవాలంటే ఎరే లిస్ట్ సైజ్, యూ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ సైజ్. అలానే ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో వెదర్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్, యూ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్. ఎలిమెంట్ ఉంటే ట్రూ వాల్యూ ఇస్తుంది, లేకపోతే లేదు. ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ఎ వాల్యూ, యూ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ గెట్. ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ ఎ వాల్యూ, యూ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ int index comma element obj. To find out whether my array list is empty or not, you have a method called, these are some of the methods that we generally use frequently. So let me show you this practically.
డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ వేసిన దగ్గర నుండి స్లో అయిపోయింది జేడీబీసీ కాన్సెప్ట్. Okay. So what is the first step I told you? To get the properties of any internal class that we have, we need to go with creating object, right? Where is this array list or collection things present? In util package, java.util. In this package, we have this concept of array list. Okay. So now let me try to add all list dot add of name al dot add of. In case you want this to store all kinds of data types, then you don't need to use that generic concept. Okay. 34.5, or I think you can keep something called object here. Exactly. So this will allow all kind of data types you can enter. In case I want to restrict this to only strings, what should I do? In this brackets, I need to mention something called string. So we are restricting the array list to store only string value. See here we got compile time error. The method add int string in the type is not applicable for argument int. In this you can store only string values. Okay. Let me store some values. Okay. So these are the values I have stored. So to add values, we use the method called add. By using this add method, you can insert the values in the array list. Okay. So to display all, what should you do? Simple. AL. That's all. ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాడ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే కదా? అంతే. మధ్యలో స్ట్రింగ్ అనేది తీసేస్తే అది నార్మల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. స్ట్రింగ్ అనేది తీసేస్తే ఏంటంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ అయినా తీసేసుకుంటుంది. అంతే. అది జస్ట్ అది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దానికి ఇప్పుడు యాడ్ అనే దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ ని వాడుకుంటున్నాం. అదే నేను దీంట్లో వాడుకోవాలంటే నాకు కొద్దిగా మీకు క్రిటికల్ గా ఉంటది. ఏది మీకు అరేస్ లో. సో దీంట్లో ఏంటంటే మీకు ఇంటర్నల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. యాడ్ చేయడానికి, రిమూవ్ చేయడానికి, నాకు ఇన్సర్ట్ చేయడానికి అవన్నీ. అదే నేను దాంట్లో ఏంటి ప్రతిదానికి నేను లాజిక్ రాసుకోవాలి. యాడ్ చేయాలంటే ఒకటి రాయాలి, రిమూవ్ చేయాలంటే ఒకటి రాయాలి. ప్రతిదానికి ఫర్ లూపులు రాసి డిస్ప్లే చేసి యాడ్ చేసి ఇలా ఇదంతా ఉంటది. దీంట్లో ఏముండదు, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. బై యూజింగ్ దోస్ మెథడ్స్ యూ కెన్ డూ దట్. అంతే, దానికి మించి ఏం లేదు. ఓకే. అసలు ఓన్లీ ఒకటే డేటా టైప్ తో రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే అక్కడ అది పెట్టుకుంటాము ఆబ్జెక్ట్ జనరిక్స్ స్ట్రింగ్. మనం అదే మీకు ఆబ్జెక్ట్ పెట్టుకుంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ అయినా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో టు ఇన్సర్ట్ ఏ వాల్యూ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఏఎల్ డాట్ యాడ్ స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్. స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ అంటే 2లో నేను వాల్యూ పెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇది మీకు 2లో స్టోర్ అవుతుంది.
0 1 2 2లో ఉంది 3కి మూవ్ అయిపోయింది, మీకు ఆటోమేటిక్గా మూవ్ అయిపోతుంది. అదే మనం దాంట్లో రాసుకోవాలంటే వీ నీడ్ టు రైట్ ఎ లాజిక్ ఫర్ దట్. అది సింపుల్ గా చేసుకోవడానికి ఇది ఇచ్చాడు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు డిలీట్ ఎ వాల్యూ, డిలీట్ చేసుకోవాలంటే నేను ఏం చేసుకోవాలి, ఏఎల్ డాట్ రిమూవ్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది. సో ఆ రిమూవ్ ఏంటంటే ఏ ఇండెక్స్ వాల్యూ. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ థర్డ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. సింపుల్ మెథడ్స్ ఇవి, ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే అయిపోద్ది. ఇది నాకు ఇలా కాదు, 1 by 1 నేను ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ ఇది చేశాను, నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసాం, థర్డ్ వాల్యూ రిమూవ్ చేస్తాను, రిమూవ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను డిస్ప్లే చేయాలన్నీ 1 by 1. 1 by 1 డిస్ప్లే చేయాలంటే ఐ కెన్ గో ఫర్ లూప్. ఫర్ లూప్ ఏంటి, ఫర్ దీంట్లో మనకి రియల్లీ సైజ్ తెలియాలి. సైజ్ తెలియాలంటే వాట్ మెథడ్ ఐ హ్యావ్, ఏఎల్ డాట్ సైజ్. సైజ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. సో బై యూజింగ్ దిస్ సైజ్ మెథడ్ యూ కెన్ నో ద సైజ్ ఆఫ్ ద అరే లిస్ట్. దీపక్, యా, ఇక్కడ యాడ్ కి ఇన్సర్ట్ కి తేడా ఏంటి? నేను ఇన్సర్ట్ ఎక్కడ రాసా? ఓకే, full ఇదా line. ఆ, స్పెసిఫిక్ మీకు ఇండెక్స్ లో స్టోర్ చేయాలంటే నేను ఇక్కడ ఏఎల్ డాట్ యాడ్ అని పెట్టేసుకున్నాను అంటే మీకు ఏమవుతుంది, లాస్ట్ ఇండెక్స్ లో స్టోర్ అయిపోద్ది. అంటే మిడిల్ 0 1 2 మిడిల్లో నేను నా స్పెసిఫిక్ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే నేను ఇది వాడతాను. మీకు ఇండెక్స్ 2 అని ఇచ్చాను, 0 1 2 నాకు ఈ మధ్యలో నాకు స్టోర్ అవుతుంది. నేను 2 పెట్టుకోలేదంటే లాస్ట్ అవుద్ది, GHYY తర్వాత లాస్ట్ ఎలిమెంట్ స్టోర్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ స్టోర్ అవుతుంది. నేను స్పెసిఫిక్ గా నేను ఇండెక్స్ మధ్యలో పెట్టుకోవాలంటే అది. ఓకే, ఇన్ కేస్ మనం సైజ్ కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తే తీసుకోదనుకుంటా. ఇవ్వు డైనమికల్లీ గ్రోయింగ్ ఏరియా కదా, నేను ఎక్కడనే మెన్షన్ చేసా సైజ్. ఓకే ఓకే దీనికి ఆ సైజ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు ఎరేలో ఉంటుంది. ఓకే నువ్వు ఎంత ఇచ్చినా సరే స్టోర్ చేసుకుంటుంది అది. ఏఎల్ డాట్ సైజ్. సో ఇప్పుడు now it will tell me the size of the array that I have. 4. Okay. 4 అంటే 5 values, 0 to 5, 0 to 4. So now if I wanted to print all values, so what should I do, I'll go for loop. For int I is equal to 0, I is less than array list dot size. I plus plus. AL dot get of. ఇక్కడ లెంత్ యూజ్ చేయమా? లెంత్ వాడడం. లెంత్ అనేది మనకి దాంట్లో ఉంటది, మనకి అరేస్ లో. దీంట్లో సైజ్. సో ఇప్పుడు now it will display all values 1 by 1. ఓకే, ఇలా. సో దీన్నే ఫర్ ఈచ్ లూప్ లో కూడా రాయొచ్చు. ఫర్ ఈచ్ లూప్ లో మనం ఎలా రాస్తాము, ఫర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఇస్ ఇట్, స్ట్రింగ్ ABC AL. సింపుల్, ఇదే బాగా సింపుల్ గా ఉంటది. ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఫర్ ఈచ్ లూప్. ఫర్ ఈచ్ లూపే వాడేస్తాము, ఇంత గణము రాయాల్సిన నెసిటీ లేదు కదా. ఫర్ ఇంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 లెస్ దాన్ ఇదంతా. సో ఇన్ కేస్ ఇక్కడ నేను అన్ని టైప్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంటే వాట్ షుడ్ ఐ డూ, దెన్ ఐ నీడ్ టు రైట్ దిస్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఒకటి స్ట్రింగ్, ఒకటి ఇంటీజర్ అన్ని రాసుకుంటే దెన్ ఐ నీడ్ టు స్టోర్ దిస్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మీరు ఆబ్జెక్ట్ రాసుకున్నా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు.
ఓకే. స్ట్రింగ్ ఇచ్చినా కూడా ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినా కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అవుద్ది. బట్ కాకపోతే అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మీరు స్ట్రింగ్ ఇస్తే పనిచేయదు. ఏది 1 ఇంటీజర్, 1 ఫ్లోట్, 1 డబుల్, 1 బూలియన్, 1 క్యారెక్టర్, 1 స్ట్రింగ్ అలా. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ ఆర్ స్పెసిఫై ద డేటా టైప్ స్ట్రింగ్. ఓకే. సో ఇది ఫర్ ఈచ్ లూప్. సో నెక్స్ట్ దీన్నే మనకి ఇంకో వేలో కూడా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ కర్సర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో ఆ కర్సర్స్ కాన్సెప్ట్ వాడి కూడా యూ కెన్ డూ దిస్. సో కర్సర్స్ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ మూవింగ్ ఎలిమెంట్స్ వన్ బై వన్. సో ఆ కర్సర్స్ ఆబ్జెక్ట్ సింటాక్స్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్. ఇటరేటర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, క్లాస్ ఉంది. ఇటరేటర్ ఐటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ArrayList reference dot iterator. See, this concept is present in java.swing, java.util. You only need to import the things present in java.util. Okay, you should not use strings, that swings concept or anything. While it dot has next. Is a concept cursors to print all the values. So this is for each loop and this is for cursors. So whatever way you feel comfortable, you can go with that. But I prefer you to learn this for collections. సో ఈ కర్సర్స్ ఓన్లీ వైల్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఈవెన్ రైట్ ఫర్ లూప్. కాకపోతే ఫర్ లూప్ లో ఏంటంటే ఇనీషియలైజేషన్ తీసేయాలి. దీనికి ఏం లేదు కదా మీకు ఇనీషియలైజేషన్. మీకు ఇంక్రిమెంట్ బ్లాంక్ పెట్టాలి. ఓన్లీ కండిషన్ పెట్టుకోవాలి. సో ఫర్ ఈచ్ వాళ్ళే వైలే పడతాం. కర్సర్స్ లో వైల్ యూజ్ చేస్తాం. కర్సర్స్ లో మాక్సిమమ్ మనము కోడ్ చూస్తే మీకు ఇంటర్నల్ గా కలెక్షన్ కాన్సెప్ట్ లో దే విల్ రిట్రీవ్ బై యూజింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కర్సర్స్. ఓకే. సో ఇదేంటంటే కర్సర్స్ అని ఒక క్లాస్ ఉంది. ఆ క్లాస్ లో మీకు ఇటరేటర్ అని మీకు ఇంకో క్లాస్ మీకు ఎక్స్టెండ్ చేశాడు. అది చేసి ఇలా చేశాడు అంతే, నథింగ్ బట్ టు రిట్రీవ్ ఆల్ ద వాల్యూస్. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ లాంగ్ బ్యాక్ బిఫోర్ దిస్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో ఏమన్నా పాత కోడ్ చూస్తే విత్ కలెక్షన్స్ దే విల్ బి యూజింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఓన్లీ దిస్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ యాజ్ వెల్. దే విల్ నాట్ టెల్ యూ టు ప్రింట్ ఇన్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఆర్ ఎనీథింగ్. They will tell, do you know the concept of iterator and how to retrieve all the values by using these cursors? So I recommend you to practice this. Okay. So ఇది array list. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటి, లింక్డ్ లిస్ట్. సో లింక్డ్ లిస్ట్ లో కూడా సేమ్ మెథడ్స్ సేమ్ లానే పనిచేస్తుంది. లింక్డ్ లిస్ట్ ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు, రెండు సేమే. అరే లిస్ట్ దాంట్లో ఉండే మెథడ్స్, దీంట్లో ఉండే మెథడ్స్ అన్నీ సేమే. దెన్ మీకు ఇప్పుడు డౌట్ రావచ్చు కదా, దెన్ వై షుడ్ వి గో ఫర్ దిస్ అరే లిస్ట్ అండ్ లింక్డ్ లిస్ట్ వెన్ బోత్ హ్యావ్ సేమ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ టుగెదర్ సేమ్? Why do in Java? So they are divided based on the performance. The difference is with respect to performance.
difference is with respect to performance. So what do I mean by this statement is, say for example, array list ఏం చేస్తుందంటే array list internally follows a data structure called resizable array structure. రీసైజబుల్ array structure అని ఒక డేటాబేస్ ని ఫాలో అవుద్ది. అదే లింక్డ్ లిస్ట్ దేని ఫాలో అవుద్ది? లింక్డ్ లిస్ట్ విల్ బి ఫాలోయింగ్ a data structure called double linked list. So when to use which data structure, you need to have a clarity. ఓకే, ఎప్పుడు నేను array list వాడాలి, ఎప్పుడు లింక్డ్ లిస్ట్ వాడాలి. సో పెర్ఫార్మెన్స్ array list ఏ ఏ కండిషన్స్ లో నేను array list వాడితే నా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుద్ది, లింక్డ్ లిస్ట్ ఏ కండిషన్స్ లో వాడితే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుద్ది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసైజబుల్ array స్ట్రక్చర్ అన్న. రీసైజబుల్ array స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఒక array క్రియేట్ అయిపోద్ది. వాట్ ఈస్ ద సైజ్, డిఫాల్ట్ సైజ్ ఒక 10 వాల్యూస్ తో array మీ క్రియేట్ అయిపోద్ది. ఒక్కో దాంట్లో సమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అలా ఒక్కో దాంట్లో సమ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ సమ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ క్లియర్లీ సో ఆన్ టు 9. ఓకే, సమ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, దీంట్లో నేను స్టోర్ చేశాను. నేను ఇప్పుడు 11th వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి దీంట్లో. సో 11th వాల్యూ స్టోర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నల్ గా ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ array. It will create a new array with size 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. అలా ఒక 20 తో ఒక పెద్ద array list క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ 20 వాల్యూస్ array list క్రియేట్ ఏమవుతుందంటే దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కొత్త array list లోకి కాపీ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆ 10th అనే వాల్యూ వస్తుంది. ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ గెటింగ్ కాపీడ్. Say for example, if you have an array list of 10,000 values, so what will happen? The process will get increased internally. 10,000 values ఉంటే 10,000 times ఇప్పుడు 10,000 values ఉన్నాయి, తర్వాత 10,011th వన్ వాల్యూ మీరు చేశారు ఇన్సర్ట్. అప్పుడు ఏమవుద్ది, 10,000 values ఒక పెద్ద array list క్రియేట్ అవుద్ది ఇంటర్నల్ గా విత్ 10,000 values, and all the values will get copied to the new array list. So what happens when you do like this, the performance of the application will be down. So if your frequent operation is insertion, then going for array list is a bad practice. It is not at all recommended. If your frequent operation is retrieval, అంటే స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ నేను రిట్రీవ్ చేయాలి. ఇఫ్ యువర్ ఫ్రీక్వెంట్ ఆపరేషన్ ఈజ్ రిట్రీవల్, దెన్ గో ఫర్ array list. ఇఫ్ యువర్ ఫ్రీక్వెంట్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఇన్సర్షన్, గో ఫర్ లింక్డ్ లిస్ట్. ఇప్పుడు డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్. డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఎలా ఉంటుంది, నోడ్స్ లాగా క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. వాల్యూ నోడ్, ఇలా నోడ్స్ లాగా అన్ని క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ఎ వాల్యూ ఇన్ ద మిడిల్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఈ నోడ్స్ అన్ని ఏంటంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి డిఫరెంట్ గా. ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ఎ వాల్యూ, వాట్ విల్ హ్యాపన్ హియర్? దిస్ నోడ్ is removed,
If you try to insert a value, this node will point to this some value. Just nodes మారుతాయి అంతే. Only one line of step మారుతుంది అంతే. It will not destroy the complete ring and it will try to copy this into a different thing and all this nonsense will not be done. జస్ట్ ఒక స్టెప్ మీకు ఇన్సర్షన్ ఆ నోడ్ చైనింగ్ లో ఒక చైన్ బ్రేక్ అయ్యి వేరే చైన్ కి లింక్ వెళ్తుంది అంతే. సో ఇఫ్ యువర్ ఫ్రీక్వెంట్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఇన్సర్షన్, దెన్ గో ఫర్ లింక్డ్ లిస్ట్. ఇఫ్ యువర్ ఫ్రీక్వెంట్ ఆపరేషన్ ఈజ్ రిట్రీవల్, మనకి ఇక్కడ రిట్రీవల్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. దేనికి? డిఫరెంట్ నోట్స్ లో సేవ్ అవుతాయి. రిట్రీవ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ చెక్ ఫస్ట్ నోడ్, ఇట్ విల్ చెక్ సెకండ్ నోడ్, అలా డిఫరెంట్ నోట్స్ చెక్ చేసుకుని వస్తుంది. అదే దాంట్లో ఏంటి, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎరే. ఫస్ట్ నోడ్ లో ఈ వాల్యూ, సెకండ్ నోడ్ లో సెకండ్ ఇండెక్స్, థర్డ్ ఇండెక్స్, అలా. సో చాలా ఫాస్ట్ గా రిట్రీవల్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుద్ది, రిట్రీవల్ మీకు ఆపరేషన్. సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ array list and linked list. If your frequent operation is insertion, if your frequent operation is inserting values, go for linked list. If your frequent operation is retrieval, go for array list. Got it, Sagar? Yes, Deepak. And the other thing we have was vector and stack. సో వెక్టార్ కి, ఎరే లిస్ట్ కి, లింక్డ్ లిస్ట్ కి అన్ని సేమే ఉంటాయి. వెక్టార్ ఇంటర్నల్లీ యూజెస్ సంథింగ్ కాల్డ్ రీసైజబుల్ ఎరే స్ట్రక్చర్. Vector and linked list, almost every vector and array list, almost every point is same in vector and array list. Only the difference lies with respect to synchronization. Vector is synchronized, array list is not synchronized. సింక్రొనైజ్డ్ అంటే ఏంటి? వెక్టార్ లో ఒక వాల్యూ ఇన్సర్ట్ అయినాకే నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకేసారి దాని మీద మీకు యాక్ట్ చేసే కెపాసిటీ వెక్టార్ కి లేదు. This is a legacy class. No one are using this. Nowadays, all applications are multi-threaded applications. Okay. This was introduced in 1.2 version. It's a legacy class. But you need to understand the difference. The difference in vector and array list is synchronized. Only this is the major difference. How to write the vector class? Anni methods same. Vector type v is equal to new vector. This is one, and the other constructor is vector v is equal to new vector of an int capacity. Got it, Sagar? Got the difference between vector and the different vector and array list is synchronized on a word okate teda, mighthadanతా same. Okay. So when to go for vector? If your frequent operation is retrieval, go for vector. Frequent operation is retrieval and you want the object to be synchronized, you will go for this vector. Okay. ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఇదేంటి? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పవా దీనికి? ఏం లేదు, దీనికే నేను ఇప్పుడు రాసిన దానికే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వెక్టార్ అని మీరు పెట్టుకోండి. సేమ్ మీకు ఒకటి అర్థమైతే అన్ని అర్థమవుతాయి. సో అవుట్పుట్ కూడా సేమే వస్తుంది. అన్ని సేమే వస్తాయి కానీ ఏది ఎక్కడ వాడాలనే తెలియాలంతే. మొత్తం సేమే, ఏం లేదు డిఫరెన్స్. దీంట్లో ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ రావాలంటే దాన్ని మళ్ళీ మార్చాలా దీనికి కూడా?
ఆబ్జెక్ట్ పెట్టుకో. ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అయినా యూ కెన్ స్టోర్. ఓకే. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇంటర్ అవ్వాలంటే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అంటే ఇంటీజర్ అలా. సో ఇప్పుడు నాకు తన్ని ఎందుకు? దిస్ విల్ అలౌ ఓన్లీ ఇంట్ వాల్యూ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు స్టోర్ స్ట్రింగ్. హలో. Okay. So this is the concept of vector. So what is the difference between vector and stack? All the points of vector and stack are same. It uses internally resizable array and it is synchronized. So where exactly the difference lies between vector and stack is, so for implementing vector, you have only one method. Stack is equal to new stack. You have only one way of implementing this. So this concept of giving the capacity is not applicable for vector. Not applicable for vector. Only this is the difference between vector and stack. Else every point is same. It is used for storing duplicate values. It is used for it uses resizable array list, and it uses synchronized way. Everything is same for vector and stack. Only the difference lies in capacity. This capacity method is not present in stack. It is present in vector. That's all. Rest everything is same. Sagar, got it? అది మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది అయితే ఫస్ట్ ఉండే కదా అరే లిస్ట్ స్టాక్ లింక్డ్ లింక్డ్ లిస్ట్ కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళం సెలీనియం లో. వి ఓన్లీ యూజ్ అరే లిస్ట్ because our frequent operation is retrieval from the page. Web page నుండి రిట్రీవ్ చేస్తాం. We don't insert anything to the web page కదా. ఓన్లీ రిట్రీవ్ చేస్తాం. పేజ్ మీద కనబడి రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం. మనం రిట్రీవ్ చేసుకుని వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటాం. సో విల్ గో విత్ array list. But you need to know all this, when to use what, because they'll definitely ask you in interviews, what is the difference between stack and vector, what is the difference between array list and linked list, when all have same methods, when should I go for array list, when should I go for linked list. So what is the difference between array list and vector, what is the difference between array list and stack? అన్నిటికీ డిఫరెన్సెస్ ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అడుగుతారు. ప్రతి పాయింట్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అడిగే కాన్సెప్ట్. At least they will spend 5 minutes on this collections topic. Without this topic, there will not be any interview. Okay guys, then I'll meet you tomorrow. Do you have any doubts? దీంట్లో ఇప్పుడు స్టాక్ కి వెక్టర్ డిఫరెన్స్ లో కెపాసిటీ డిఫరెంట్ ఉన్నారు కదా, కెపాసిటీ దేనిలో ఉంటుంది? వెక్టర్ లోనా స్టాక్? వెక్టర్ లో ఉంటుంది. స్టాక్ లో కెపాసిటీ ఉండదు. నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ స్టాక్. దిస్ మెథడ్ is not applicable. అసలు ఈ మెథడ్ లేదు ఇలా. This constructor is not present. Okay, you have only one thing ante. Okay. Okay. Sagar, clear? యా దీపక్. క్రాంతి అర్థమైందా? అర్థమైంది, మళ్ళీ ఒకసారి వినాలి. దీనిలో మనం వెక్టర్ మధ్యలో ఈ అని పెడుతున్నాం కదా, అంటే దాన్ని జెనరిక్స్ అంటారు. దాని జెనరిక్స్ అది కాన్స్టెంటా, చేంజ్ అవుతాయా? నువ్వు ఏ టైప్ కావాలంటే నువ్వు ఆ టైప్ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఈ అంటే ఏ టైప్ నాకు అర్థం కాలే. ఈ అంటే ఎలిమెంట్ అని. ఎలిమెంట్. ఎలిమెంట్ టైప్.
మనం డాక్యుమెంటేషన్ లో మనకి ఇలా రాస్తాడని ఇలా రాశాను అంతే. ఓకే. యూ నీడ్ టు రైట్ ద wrapper క్లాస్ ఫర్ దట్. ఓకే, డాక్యుమెంటేషన్ లో ఎలిమెంట్ టైప్ ని ఈతో రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. అందుకని నేను ఇలా అని రాస్తున్నాను. డాక్యుమెంటేషన్ చదివినప్పుడు మీకు ఒక సింక్ ఉంటుందని. డాక్యుమెంటేషన్ లో ఓకే. సో సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఇది ఒకసారి చూడండి, డాక్యుమెంటేషన్ అవన్నీ కాదు. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం చెప్పుకునే ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ట్రై టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈచ్ అదర్. ఎరే లిస్ట్ కి లింక్ లిస్ట్ కి డిఫరెన్స్, వెక్టార్ కి ఎరే లిస్ట్ కి డిఫరెన్స్, స్టాక్ కి మీకు ఎరే లిస్ట్ కి డిఫరెన్స్. అలా నెక్స్ట్ ఏంటి, లింక్ లిస్ట్ కి మూడిటికి డిఫరెన్స్, నెక్స్ట్ వెక్టార్ కి మిగతా మూడిటికి డిఫరెన్స్, స్టాక్ కి మిగతా మూడిటికి డిఫరెన్స్. అలా మీరు సార్ట్ అవుట్ చేసుకోండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ ఎవ్రీ టాపిక్ వాట్ వి డిస్కస్డ్. ఇప్పుడు వ్రాపర్ క్లాస్ అంటే సేమ్ ఇదే దీన్నే వ్రాపర్ క్లాస్ అంటారా? ఇప్పుడు ప్రిమిటివ్ టైప్స్ ఇంటూ, ఫ్లోట్, డబుల్, బూలియన్ అనేది ఏంటి ప్రిమిటివ్ టైప్స్. సో దాంట్లో ఏంటంటే ప్రిమిటివ్ టైప్స్ పాస్ చేసుకోకూడదు బికాస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే. సో దానికి ప్రతి మీకు ప్రిమిటివ్ టైప్ కి మీకు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాడు జావా వాడు. మీకు ఆ క్లాస్ ని వ్రాపర్ క్లాస్ అంటాం. ఓకే, అంటే వ్రాపర్ లో ఇవి పాస్ చేయొద్దు అంటే ప్రిమిటివ్ టైప్స్. ప్రిమిటివ్ టైప్స్ పాస్ చేస్తే నీకు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ప్రిమిటివ్ టైప్ పాస్ చేశాను అనుకో, నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. నాకు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా. నువ్వు పాస్ చేయాల్సింది ఇంటీజర్. అంటే షార్ట్ కట్స్ కాకుండా ఇంకా ఏది నీకు తెలియదు అనుకుంటే బెటర్ గో అండ్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్. దీంట్లో అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. బికాస్ ఇట్స్ సూపర్ క్లాస్ ఆఫ్ ఆల్ క్లాసెస్. జావాలో ఏ క్లాస్ చేసినా సరే ఇట్ విల్ ఎక్స్టెండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. అందులో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయము అంతే కదా. అంటే మెయిన్ మెథడ్ లో ఆబ్జెక్ట్ అని కాల్ చేయడం లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. లాజిక్స్ రాసుకోలేదు కదా నేను, దేనికైనా రాసుకున్నానా? నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేయడానికి లాజిక్ రాసుకోవాలా, రిమూవ్ చేయడానికి లాజిక్ రాసుకోవాలా, డిలీట్ చేయడానికి లాజిక్ రాసుకోవాలా? దేనికి నేను లాజిక్ లేని రాసుకోవట్లా, వాళ్ళు ఇచ్చిన మెథడ్స్ ని వాడేసుకుంటున్నా. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు ఒక 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి అంటే వేరే ప్రోగ్రామ్ లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా ఏఎల్ అని, అట్లా కాకుండా వెక్టార్ ఇంకొక వెక్టార్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది లిస్ట్ ఇన్సైడ్ లిస్ట్ అని. ఓకే. This is nothing but object inside object. ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ ఆబ్జెక్ట్ అలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి మనకి. బట్ ఇంత ఘోరంగా ఎక్కడ వాడం భయ్యా. ఓకే, వద్దు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ జావా యూటిల్ అని ఉంది కదా, ఇంపోర్ట్స్ అండి అవి ఎట్లా అంటే ఏమేమి తీసుకోవాలి? అవి డిఫాల్ట్ రావు కదా. డైరెక్ట్ గా దీని మీద కర్సర్ పెడితే నీకు ఇంపోర్ట్ అవుద్ది. నేను ప్యాకేజెస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను కదా, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు యూజ్ ద డిఫాల్ట్ థింగ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ 2 things. One is fully qualified name and the other one was import. This is present in java.util. నువ్వు జస్ట్ లిస్ట్ అని రాసుకోగానే నీకు వచ్చేస్తుంది. లిస్ట్ AL is equal to లిస్ట్ కాదు కదా మనం చేసుకునేది. వాట్ ఈస్ దట్? array list. List is an interface. You cannot create object of interface. Array list AL is equal to new array list. సో ఇప్పుడు array list ఇంపోర్ట్ అయింది. ఇది లేదనుకో, నేను ఇలా స్టెప్ రాసాను అనుకో, డైరెక్ట్ గా దీని మీద కర్సర్ పెట్టగానే ఇంపోర్ట్ వస్తుంది. క్లిక్ హియర్ అయిపోతుంది అంతే. దీని మీద కర్సర్ పెట్టగానే వస్తుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయగానే నీకు ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే.
ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, అన్న డౌట్లు ఉంటే కాల్ చేయండి. ఓకే, యా ఓకే వినోద్. సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ సెట్ టుమారో. ఓకే, టుమారో